زبور 42. اس کی پہلی 5 آیات ہم پڑھیں گے. زبور 42 پہلی آیت سے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے. جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خداوند سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا. آمین آمین. غور سے چند ایک باتیں جو ہے وہ سنیے گا. خدا کا بندہ پورا کہتا ہے کہ خداوند جس طرح ایک ہرنی پانی کے، ایک پیاسی ہرنی جو ہے وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے میری جان میری روح تیرے لیے ترستی ہے. کیا وہ جاننے ہیں کہ جن کے اندر کچھ اس طرح کی پیاس ہو جائے، ان کی روح جس طرح کی پیاسی ہرنی جو ہے وہ نالے کے پانی کو ترستی ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اسی طرح میری روح اے خداوند تیری پیاسی ہے، تیری حضوری کی، تیرے پاس ہونے کی، تیرے ساتھ ہونے کی. اور وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں جاؤں گا اور خدا کی حضوری میں حاضر ہوں گا. ایک وقت کا انتظار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں خداوند کی حضوری میں جاؤں گا اور اس کی حضوری میں حاضر ہوں گا. کہتا ہے کہ دن رات میرے آنسو نکلتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں، میں روتا ہوں، دن رات روتا ہوں کہ میں کب خدا کے پھاٹکوں میں، کب یروشلم میں جاؤں گا، میں کب ہیکل میں جاؤں گا، میں کب اپنے خدا کا دیدار کروں گا، میں کب اس کی حضوری سے سیر ہوں گا کہ میری روح کی پیاس جو ہے وہ بجھے. کہتا ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے جو مختلف حوالوں سے یہ قانون میں پڑھ سکتی ہے. تیرا خدا کہاں ہے؟ کیا کبھی یہ والی آواز، یہ والا سوال کبھی کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا ہو تیرا خدا کہاں ہے؟ کدھر ہے تیرا خدا؟
کبھی اپنے ہی دل و دماغ نے کر دیا ہو، کبھی اپنے ہی روح نے کر دیا ہو کہ تیرا خدا کدھر ہے، کبھی تانے مینے دینے والوں نے کر دیا ہو، کبھی دشمن نے کر دیا ہو کہ بڑا تو اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے، بڑا تو خدا خدا کہتا ہے میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں، میرا دل بھر آتا ہے، میں ان دنوں کو، کچھ دنوں کو وہ یاد کر رہا ہے، کہتا ہے میں ان دنوں کو یاد کر کے دل بھر آتا ہے کہ میں ایک بڑی بھیڑ کو موٹیویٹ کرتا تھا، میں ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ میں تیری حضوری میں آتا تھا، میں لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور تیری ہیکل میں آتا تھا، اس طرح سے یروشلم میں داخل ہوتا، میں اس طرح سے یروشلم میں ایک ماحول بنا دیتا تھا، ایسی خوشی جیسے کہ کوئی عید کی خوشی ہوتی ہے، عید منانے والوں کی خوشی ہوتی ہے۔ میں ان وقتوں کو یاد کرتا ہوں، میں اس دن کو یاد کرتا ہوں کہ وہ کیسے دن تھے، وہ کیسی گھڑی تھی کہ میں ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ، اے خداوند میں تیری حضوری میں جاتا تھا، میں تیری حضوری میں۔ تو یہ ان باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسی زندگی جو ہے وہ یروشلم سے دور ہے، وہ ہیکل سے دور ہے، وہ خدا کی حضوری سے دور ہے، وہ قربان گاہ سے دور ہے، اور قربان گاہ سے خدا کی حضوری میں وہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے تو اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اتنی بے چینی اسے گھیر لیتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں کو روتا ہوں کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ میں پھر اپنے خدا کے حضوری میں جاؤں گا، میں پھر ہیکل میں جاؤں گا، پھر میری جان شیر اور سودہ ہوگی، میں پھر ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ عید منانے والوں کی طرح اس روح میں ہو کر، اے خدا میں تیری ہیکل میں میں تیرا دیدار کروں گا۔ اور بڑا ہی ایک اچھا لفظ اس نے ساتھ کیا ہے، اس نے کہا نجات بخش دیدار۔ آمین۔ کون سا دیدار؟ ذرا سارے بولیں، کون سا دیدار؟ نجات بخش دیدار۔ یہ ایک ایسا لفظ خدا کے بندہ نے دے دیا، اور اس لفظ میں سے ہو کر میں تیرے نجات بخش دیدار، وہ ایسا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے خدا کی حضوری کا، اپنے خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ اس دیدار میں اسے نجات نظر آئے۔ آمین۔ کیا نظر آئے؟ نجات نظر آئے، اس حضوری میں اسے نجات نظر آئے، اس ماحول کے اندر اسے نجات نظر آئے۔ وہ کہتا ہے میں تیری ہیکل میں جاؤں، میں ایک بڑی بھیڑ میں جاؤں، میں جا کر وہاں دیکھوں، کس چیز کو دیکھوں؟ کہ یہاں پر میرا نجات دینے والا۔ آمین۔ یہاں پر کون ہے؟ میرا نجات دینے والا ہے۔ یہاں پر میں کب جا کر خدا ان کی حضوری میں حاضر، میں کب وہاں پر نجات کا دیدار حاصل کروں گا؟ یہ جو نجات پانا ہے، اب ذرا کان لگا کر سنیے، نجات کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے بہت سارے آپشن رکھ لیے۔ نجات ایک وسیع سا لفظ ہے۔ کہتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے؟ تجھے چھڑاتا کیوں نہیں ہے؟ تیرا خدا تجھے تیرے دکھ سے نکالتا کیوں نہیں ہے؟ تیرا خدا جو ہے وہ تیری اس پریشانی سے، تیری اس فکر سے تجھے رہائی کیوں نہیں دیتا؟
तेरा खुदा जिस पर तू भरोसा करता है, तेरा खुदा तेरे हालात से तुझे छुड़ाता क्यों नहीं है? तेरा खुदा कहां है? हर एक को निजात की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। हर एक को निजात की जरूरत है। मुझे हर वक्त निजात की जरूरत रहती है। मैं यहां पर एक अंजील का मनाद होते हुए ये कहता हूं कि मुझे भी हर रोज निजात की जरूरत रहती है। मुझे हर रोज जरूरत है निजात की। हां, मेरा ये ईमान है और हम सबों का ये ईमान है, हमारे अंदर ये तसल्ली है कि मेरा एक निजात देने वाला है। मुझे ये तसल्ली और मेरा ये इकरार है कि मेरे खुदावंद ने सलीब पर जान कुर्बान करके मुझे निजात बख्श दी है। आमीन, हालेलुया। मेरे खुदा ने मुझे, मेरे खुदावंद ने, यीशु नासरी ने, खुदा के बेटे ने अपनी जान का फिदिया देकर मुझे निजात बख्श दी है। आमीन। किस किस का ईमान है कि मुझे निजात मिली है? आमीन। याद रखिएगा, इंसान को हर रोज निजात की जरूरत है। वो हर रोज वो किसी ना किसी ऐसे दुख में, वो किसी ना किसी ऐसे दर्द में, वो किसी ना किसी ऐसी मुश्किल में, वो किसी ना किसी ऐसे खौफ के अंदर, वो किसी ना किसी ऐसी बीमारी में, वो किसी ना किसी अनजाने बेचैन कर देने वाले माहौल में जकड़ा हुआ होता है। और क्या होता है कि उसमें से वो रहाई पाना मांगता है। उसे उस दिन निजात बख्श दीदार, निजात बख्श हाथ की जरूरत होती है। उसे जरूरत होती है, हमें हर रोज जरूरत है उस निजात बख्शने वाले हाथ की। आमीन, हालेलुया। ईमानदारों, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत आला बात है, ये तारीफ के लायक इकरार है जो ये इकरार करता है कि मेरे खुदावंद ने मुझे निजात बख्शी है। हाँ, उसने हमें निजात बख्शी है, पर हमें हर रोज अपने मसाइलों से, अपने मसलों से, अपनी फिक्रों से, अपनी परेशानियों से, अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से हमें हर रोज छुटकारे की जरूरत है। आमीन, हमें जरूरत है, हर बंदे को जरूरत है। और कभी कभार वो इन तमाम तरह के मसाइलों में इस तरह से जकड़ा जाता है, इस तरह से फंस जाता है कि वो ऐसे उसे फील होता है कि मेरी लाइफ जो है वो स्टक हो गई, मैं कहीं बांध दिया गया हूं, मैं कैद सा हो गया हूं। उसे अपनी जिंदगी में एक आजादी सी नजर नहीं आती, अपने ख्यालों में, अपने दिल में, अपनी जुबान, अपने लफ्जों में, अपने घर के माहौल के अंदर उसे एक जॉयफुल लाइफ जो है वो नजर नहीं आती। कोई ना कोई चीज उसे दबाए हुए होती है, कोई ना कोई ख्याल उसे दबाया हुआ होता है, कोई ना कोई खौफ उसे दबा के। अच्छा, अब ये वाली चीजें जो है जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, जब हम ये इकरार करते हैं, ये ऐलान करते हैं कि मेरा यीशु मेरा निजात दहिंदा है और उसने मुझे निजात बख्शी, उसने जब एक बड़े से बड़े दुश्मन से हमें निजात बख्शी है, उसने बड़े से बड़े दुश्मन हुक्मरान से हमें निजात बख्शी है, उसने
उस मौत से जिसने नस्ल इंसानी पर हुक्मरानी की और अपने कब्जे में रखा, उसने उस गुनाह की हुक्मरानी से हमें नजात बख्शी है। तो उसने उस बड़ी ताकत, बड़ी कुव्वत, बड़ी हुक्मरानी से हमें नजात बख्श दी है। तो फिर क्या ख्याल है कि वो मुझे आज मेरे छोटे छोटे मसाइलों से, क्या आज वो मेरे छोटे या बड़े खौफ से, क्या आज वो मुझे छोटी या बड़ी बीमारी से, क्या आज वो मेरी छोटी या बड़ी बेरोजगारी से, क्या आज वो मुझे इन चीजों से निजात नहीं बख्श सकता? बख्श सकता है। आमीन, बख्श सकता है। हालेलुया। मेरा खुदावंद आजकल और अब तक यकसा है। खुदा के लोगों, नजात बख्श खुदावंद के साथ आओ, फिर अपने लाइफ स्टाइल को, अपने सोच के अंदाज को कुछ इस तरह से बना ले, अपने तर्जे जिंदगी को कुछ इस तरह से लेकर चले कि इन तमाम हालात और वाकयात और इन तमाम तरह के मैसेज के अंदर मेरा वही बयान हो, मेरा खुदावंद मेरा निजात देने वाला है। हालेलुया। कौन निजात देने वाला है? नजात देने वाला है। और जब खुदा से दूरी, खुदा के घर से दूरी को महसूस कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं खुदावंद तेरी हजूरी का इतना मुश्ताक हूं, मेरी रूह इतनी तरस रही है जैसे एक हरनी पानी के नालों को तरसती है। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी कि मैं तेरी हजूरी में वक्त गुजारूंगा। आमीन। क्योंकि यही वो जगह है, यही वो मकाम है, यही वो घर है, यही वो दरवाजा है जहां से मेरे आंसू पूछे जाने हैं। मुझे मेरे आंसुओं से और मुझे मेरे दुख से, यहीं से, इस हैकल से मुझे नजात मिलनी है। मुझे यरूशलेम के फाटकों में मैं चला जाऊंगा तो मेरी रूह शादमान हो जाएगी। ये किस तरह से शादमानी करेगी? लोगों के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ मैं मिलकर शादमानी करूंगा। मैं नजात बख्श दीदार को हासिल करूंगा। आमीन। खुदा के लोगों, ये जो जमीनी या जस्मानी मसाइल हैं, इनसे निमटने के लिए मैं उसको एक अलमिया समझूंगा, एक ईमानदार। मैं ये आज खास कर ईमानदार के लिए बात है, जो ये इकरार कर चुका हुआ है कि यस्सु मेरा निजात दहिंदा है, उसने मुझे निजात दी। अलमिया ये है कि इन तमाम तरह की चीजों से रहाई पाने के लिए वो ऑप्शंस रख लेता है। क्या कहा मैंने? इन चीजों से रहाई पाने के लिए। अच्छा, मौत से और गुनाह से रहाई पाने के लिए तो मसीह का ऑप्शन। बीमारी से रहाई पाने के लिए कौन सा? इन्फेक्शन से निकलने के लिए कौन सा? दर्द से निकलने के लिए कौन सा? बेरोजगारी से निकलने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? अमूमन बंदे के पास कौन सा ऑप्शन होता है बेरोजगारी से निकलने के लिए? हम डॉक्टर पर डॉक्टर ढूंढते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट ढूंढते हैं, हमें कोई थेरेपी वाला मिल जाए, हमें कोई सियाना मिल जाए,
ہمیں کوئی ایم مل جائے جو میرے لیے یہ کام کر دے، مجھے کوئی MP مل جائے میرے کام کرنے کے لیے، آپشن۔ ہم ان چیزوں سے رہائی پانے کے لیے عموماً دنیا کے اندر دوڑتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ بولے کیا کہا میں نے؟ ان چیزوں سے رہائی پانے کے لیے، ان چیزوں سے نجات پانے کے لیے ہم کدھر دوڑتے ہیں؟ ہم زمینی سورسز ڈھونڈتے ہیں۔ کون سے سورسز ڈھونڈتے ہیں؟ زمینی سورسز۔ ایمانداروں اپنے قد کو دیکھو، ایمانداروں اپنے ایمان کی صحت کو دیکھو، اپنے آپ کے ایمان کی صحت کیسی ہے، اپنے ایمان، آپ کے ایمان کی صحت جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے بے روزگاری سے نکلنے کے لیے، آپ نے غربت سے نکلنے کے لیے، اپنی بے چینی سے نکلنے کے لیے کیا آپ نے جو ہے وہ کسی سائیکیٹرسٹ کو ڈھونڈنا ہے؟ کیا اپنی درد، اپنے آنسو پوچھنے کے لیے آپ نے کسی انسانی زور بازو کو دیکھنا ہے؟ کیا کوئی انسانی جسمانی زمینی سوچ ڈھونڈنی ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ میں پیناڈول کے خلاف ہوں، یا میں کسی میڈیسن کے یا ڈاکٹر کے خلاف ہوں۔ نہ نہ نہ، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایک بات کو کہ میڈیسن، انجیکشنز، یہ ڈاکٹر، یہ شفا بھی اس وقت ملتی ہے جب خداوند شفا دیتا ہے۔ میڈیسن شفا نہیں، نہ نہیں تو عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جب کوئی زندگی ایکسپائر ہوتی ہے اور ڈیڈ باڈی کو لے کے جاتے ہیں تو ساتھ پھر ایک وہ شاپنگ بیگ کا تھیلا سا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا بیک اپ بتائیے، کیوں بیک اپ؟ جب اس میں بندہ مر گیا ہے لیکن میڈیسن جو بچی بچی ہوتی ہے، انجیکشن بچے ہوتے ہیں، سرنجز بچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ باندھ کے ان میڈیسن نے کیوں نہیں بچایا؟ ان انجیکشن سے کیوں نہیں بچایا؟ یاد رکھے کہ یہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ہرگز کوئی اس بات کو نہ سمجھے، لیکن یہ یاد رکھے کہ زندگی جو دیتا ہے، بیماری میں سے جو نکالتا ہے، اس کی کوئی سورس وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اس وقت کوئی میڈیسن بنا سکتا ہے، کوئی جڑی بوٹی بنا سکتا ہے، کوئی پانی بنا سکتا ہے، وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ زندگی خدا ہی دیتا ہے۔ آمین۔ تو ایک وقت میں جب بندہ اس طرح کے مسائلوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو ان مسائلوں میں سے، اس درد میں سے، اس آہ میں سے، اس بے چینی میں سے، اس انزائٹی میں سے نکلنے کے لیے وہ کیوں نہیں اسی دروازے کی طرف جاتا جس دروازے سے اس کا یہ ایمان ہے کہ اسی دروازے سے مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، مجھے موت سے رہائی مل چکی ہوئی ہے، مجھے گناہ سے رہائی جو ہے وہ مل چکی ہوئی ہے، مجھے ابلیس ملعون سے رہائی مل چکی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کیوں اپنی ساری طاقت جو ہے یا اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف مائل کر دیتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا جب وہ اس طرح سے دور ہوتا ہے، چین سے دور ہوتا ہے، وہ اطمینان سے دور ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہیں یہ کہتا ہے میں کب اس کی حضوری میں جاؤں گا اور میری پیاسی روح کو چین مل جائے گا، آرام مل جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ انسان میں ان چیزوں سے رہائی پانے کے لیے
जस्मानी और दुनियावी सोर्सेस को ज्यादा तरजीह दे दी है। हमने बहुत सारे अपने लिए ना, नहीं उधर जाएंगे ये काम हो जाएगा, उधर जाएंगे ये काम हो जाएगा, फला जगह जाएंगे ये काम हो जाएगा। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। आमीन, हालेलुया। मलाउन हो वो शख्स, मलाउन हो वो शख्स जो इंसान के जोरे बाजू पर तवक्कल करता है। कहो खुदावन मुझे हर रोज निजात की जरूरत है। आमीन, मुझे हर रोज क्या है? निजात की जरूरत है। एम को बयान घेर लेता, कुछ भी ना हो। एम को कौप घेर लेता है, कुछ भी ना हो, बिला वजह। तो ये जो जकड़ लेने वाली, पकड़ लेने वाली चीजें हैं, वो किसी भी रास्ते, वो किसी भी घड़ी आ मौजूद हो सकती है। तो वो कहां आना चाहता है जी? रहाई पाने के लिए कहां आना चाहता है? वो कहता है मैं तेरी निजात बख्श। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? क्या कभी आज के दिन की बात करूंगा मैं, आज आपके लिए, आज आपने देखना है कि आज कौन सी चीज है जो मुझे बेचैन कर रही है। आज कौन सा ख्याल है जो मुझे बेचैन कर रहा है? आज कौन सा ऐसा मसला है जो मुझे बेचैन कर रहा है? वो प्यास बुझाने के लिए, वो अपनी रूह की तस्वीर दूर करने के लिए वो कहता है खुदा मैंने तेरे पास आना है। एक बात को याद रखिएगा, जब वो ये कहता है कि मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तो क्यों इतनी बेचैन है, तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? आप अपने अंदर अपने मसले के हवाला से बात कर सकते हैं। आप अपने आप को कह सकते हैं, ऐ मेरी बहन अपने मसले के लिए तो अपने अंदर ये बात कर सकती है। ऐ मेरे भाई अपने मसले, अपनी परेशानी के लिए अपने अंदर ये बात कर सकते हो। वो मसला जो आपको गिरा रहा है, आपको तोड़ रहा है, आप अपने अंदर बात कर सकते हैं। ये अपने आप से मुखातब हो सकते हैं, मेरी जान तो क्यों गिरी चली जाती है, तो क्यों बेचैन है, क्यों बेचैन है तू? खुदावन से उम्मीद रख। आमीन, अपने आप को कह सकते हैं खुदावन से उम्मीद रख। ये जो चैन है ना, कहता है तो क्यों बेचैन हुई चली। याद रख ले एक चीज, इस बेचैन दुनिया के अंदर, इस बेचैन दुनिया के अंदर चैन नहीं मिलेगा। ये दुनिया है ही बेचैनी का था। यस्सु कोल आमे ते चंगा है। दुनिया दे विच अगर चैन नहीं लभदा, यस्सु कोल आमे ते चंगा है। ऐसे ही का खुदा यस्सु ने ये बात कर दी, और खुदा यस्सु ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए चाहता हूं। दुनिया तुम्हें हरगिज नहीं दे सकती। दुनिया से चैन नहीं मिलना, और हम दुनिया में चैन ढूंढते हैं। अच्छा, दुनिया में एक मोटी मोटी सी चीजें अगर ले लें, मोटी मोटी सी चीजें ले लें, तो कौन से ऐसी हालात हैं जिनमें बंदा चैन ढूंढना मांगता है? मोटे मोटे सबसे बड़ा रुपए पैसा का मसला। इसके बाद दूसरा मसला बीमारी का मसला है। इसके बाद तीसरा जो मैं सबसे बड़ा मसला देखता हूं इस जमीन पर, रिलेशंस का मसला।
फैमिली रिलेशंस जो होते, मुझे इस जमीन पर ये 3 बड़े मसले नजर आते। एक कौन सा मसला है जी? रोटी पानी का मसला, रुपए पैसे का मसला, बीमारी का मसला, और तीसरा मसला कौन सा? तीसरा कौन सा? याद रखें, तेरे हथियार होमनगे खुदावंदी वफादारी। तो वफादारी के हवाला से, रिलेशनशिप के हवाला से मैं आपसे एक बात कर दूं कि इस दुनिया का कोई भी रिलेशन किसी भी वक्त आपको दगा दूंगा, वो किसी भी वक्त आपसे दाएं या बाएं हो सकता, पर खुदावंद वफादार खुदा है। सारे छोड़ सकते हैं लेकिन आपका खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपका बॉस, आपका कोई किसी रिलेशन में भी आप क्यों नहीं है, वो किसी वक्त भी अपने रिलेशन में कमजोर हो सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक रिलेशन कभी भी कमजोर नहीं होगा, और वो कौन सा रिलेशन है? वो खुदावंद यीशु का रिलेशन है, वो वफादार है। तेरे हथियार होंगे खुदावंद की वफादारी। खुदावंद की वफादारी को साथ लेकर चले। खुदा में यीशु ने अपने दोस्तों को यह कह दिया था, अपने शागिर्दों को यह कह दिया था, मोहब्बत का दावा करने वालों को यह कह दिया था, तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, मेरा बाप मेरे साथ है। आमीन। तमाम तरह की रिलेशन की इज्जत करें, सब पर सबको प्यार करें, सबको इज्जत दें, लेकिन याद रखें कि वफादारी के हवाला से 100% प्लस पूरा उभरने के हवाला से एक ही रिलेशन मजबूत तर है, और वो कौन सा है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु। आमीन, हालेलुया। दूसरा कौन सा है? बीमारी का आ गया। याद रखें, मेरा और आपका जो खुदावंद, और मैं बड़ी दफा अपने अंदर ये बात कहता हूं, बड़ी दफा मैंने अपने आप से ये बात की हुई है, और मैं अलानिया भी कह चुका हूं। ईमानदारों, ये याद रखना एक बात, आज के दिन तक कायनात में जो काम हुआ ही नहीं है, कोई भी कायनात, सारी कायनात के अंदर आज तक कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। मेरा खुदावंद ऐसा खुदा है कि वो मेरे लिए वो आखिरी काम भी करने पे कादर। हालेलुया। इसलिए जिंदगी के इस जस्मानी मसाइलों के हवाला से, मेरे जस्मानी मसाइल हैं, मेरे लंग्स की प्रॉब्लम है, मेरे गुर्दे की प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे फला आर्थराइटिस है, मुझे ये कुछ भी आप सोच सकते हैं। एक ऐसा वायरस, एक ऐसा इंफेक्शन, एक ऐसी बला जो कि फर्स्ट टाइम किसी के बदन को लगे, आप कहें कि मेरा खुदावंद मुझे इस बीमारी से भी बहाल बख्शने पे कादर है। नहीं डरना, नहीं खौफजदा होना, हमने बेवफाइयों से नहीं हमने डरना, नहीं हमने परेशान होना किसी भी बड़े से बड़े वायरस से, किसी भी बड़ी बीमारी से। हालेलुया। मेरा खुदावंद मुझे तमाम बीमारियों से शफा बख्शता है। हालेलुया। मुझे लास्ट संडे अपनी बहन के आंसू याद आ गए, और बहुत अच्छी बात है, हमने माजी को याद रखना है, हमने अपने गुज़श्ता दिनों को याद रखना है, हमने अपने पहले दिन को याद रखना है। पहला दिन कौन सा दिन? पहला वो दिन जिस दिन हम पहले दिन अपनी मां के वतन में आए थे।
उस दिन से लेकर आज के दिन तक अपने सारे सफर को याद रखना है। याद रखें कि उस वतन से लेकर आज के दिन तक मेरे खुदा ने मुझे बीमारियों से भी निकाला है, तंगदस्तियों से भी निकाला है, वायरस इंफेक्शन से उसने मुझे निकाला है, हादसात से उसने मुझे निकाला है, खौफ से मुझे उसने निकाला है। आज के दिन तक वो मुझे निकालता ही चला है, आगे भी मुझे वो ही निकालेगा। मैं फक्त उसके नजात बख्श दीदार का तालब हूं। आमीन। नजात बख्श दीदार का तालब हूं। जब मुझे हमारे ये दीदार करना जो है ना, वो कोई और दीदार करना शुरू कर देता है ना, फिर मैं क्या करूं, मेरे अंदर वो चीजें बार बार रिपीट होती है। जब मैं दीदार करना शुरू कर देता हूं, फलाने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाए ना, फलाने साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाए ना, मुझे फलानी मेडिसिन वो मिल ही नहीं रही, मार्केट से गायब हुई हुई है, मुझे वो वाली मेडिसिन मिल जाए ना। हाँ कहो मैं मुंतजर हूं, मेरी आंखें इंतजार करती हैं अपने खुदावंद के हाथ का। हालेलुया। किसका? अपने खुदावंद के हाथ का। मेरा खुदावंद मुझे मेरी तमाम बीमारियों से शफा बख्शना है। रुपए पैसे की बात आ जाए, क्या रुपया पैसा चैन देता है? गलत फहमी है। क्या रुपया पैसा चैन देता है? ये एक ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि रुपया पैसा चैन देता है। ना ना ना, रुपया पैसा चैन नहीं देता। वाइस की किताब उसके 5वें बाब में ये बात लिखी हुई है, क्या गरीब और क्या अमीर, दोनों का जिक्र। वहां पर बात यह है कि ना गरीब के पास चैन है और ना अमीर के पास चैन है। ये वहां पर इस सेंस में बात हुई, चैन मेरे पास है, चैन मैं अता करता हूं, इत्मीनान मैं अता करता हूं। खुदा के लोगों, हमने सारे ऑप्शंस जो हैं वो खत्म करने हैं। क्या कहा मैंने? अपने सारे ऑप्शन इन हवालों से खत्म करने हैं। रुपए पैसे के हवाला से, हमने अपनी शफा के हवाला से, और हमने ये जो इस दुनिया से हम रिश्ते नातों से हर्ट होते रहते हैं, हमने इन चीजों में, इन हालात में इत्मीनान पाना है ना। हम उस दस्तरखान को छोड़ देते हैं जिस दस्तरखान से हमें वो रोटी मिलती है जिससे हम सरवाइव करते हैं। हम उस दस्तरखान को छोड़ देते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं। आए हम इन सारी चीजों को पीछे करके पहली तरजीह हम इस दस्तरखान को देना शुरू कर दें। हम अपनी ये गलत फहमियां निकाल दें कि मुझे फलां शख्स या फलां दौलत या फलां जगह या फलां बॉस या फलां मुल्क या फलां डॉलर या फलां पाउंड या फलां करेंसी, ये नहीं, झूठ है, ये सब बुतलान है। अपने खुदावन के हजूरी में इस तरह से आए जिस तरह से खुदा का बंदा पूरा कह रहा है, खुदावन मेरी जान हरनी के उस प्यासी हरनी की तरह जो पानी को तरस रही है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। जिस दिन आपकी यहां पर आ जाएगी, यकीन जाने कि इस दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल नहीं। क्या कहा मैंने? इस दुनिया की कोई चीज भी वैल्यूएबल नहीं होगी। आपका शौक, आपका वो तजर्बा, आपका वो मुशाहिदा जो अपने खुदावंद के साथ हो जाएगा,
تو ایک امیر ترین شخص جو ہے وہ بھی یہ کہنا شروع کر دے گا، وہ کہے گا میں امیر ہوتا ہوا بھی امیر نہیں۔ آمین۔ میں امیر ہوتا ہوا بھی امیر نہیں ہوں۔ اور جو غریب ہے وہ جب اس شعور کو حاصل کر لے گا، جب اس عقل اس سمجھ کو حاصل کر لے گا، تو وہ یہ کہہ اٹھے گا، اپنی غربت میں کہہ اٹھے گا، وہ کہے گا میں غریب ہوتا ہوا بھی غریب نہیں ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہ ہے وہ خیالات، یہ ہے وہ سوچیں، یہ ہے وہ شعور جو ہمیں اس کلام سے ملتا ہے، روح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ یہ ہمیں ہر روز نجات ملتی ہے، یہ ہمیں ہر روز اپنے مسئلے سے، اپنی اس چیز سے جو ہمیں ڈرا رہی ہوتی ہے، اس گھڑی سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ ہمیں ہر روز نجات کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہنے والے ہو اے میری جان تو کیوں گری چلی جاتی ہے، اپنے خدا سے امید رکھ۔ آمین۔ کیا رکھ؟ کس سے؟ ایم این اے سے، ایم پی اے سے، گورنر سے، بڑے بڑے عہدے والوں سے، ماموں سے، چاچو سے، تاؤ سے، انسان کے ہاتھ سے امید رکھ۔ تو اپنے خدا سے امید رکھ۔ اے میری جان تو کیوں گری چلی جاتی ہے، تو اب اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، وقت یہ کام کرنے کہیں خدا میری روح تیری پیاسی۔ آمین۔ میرے اندر جو ایک پیاس ہے وہ مٹتی نہیں ہے، چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا، تسلی نہیں آتی۔ اپنے آپ کو بھی اسی جگہ پر لے کے جائیں، اپنی اولاد کو بھی لے کر جائیں۔ اپنی اولاد کو اگر سب سے بڑی چیز زمین پر دے کے جائیں گے تو یہی دے کے جائیں گے، بیٹا اطمینان، چین جو ہے وہ خدا کی بارگاہوں میں ہے، اس دسترخوان میں ہے۔ اپنے آپ کو بھی دور نہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دور نہ رکھیں۔ آئیں کھڑے ہو جائیں اور خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں۔